الحمد لله الذي بيده تصريف الأحوال وتخفيف الأثقال، والصلاة والسلام على سيد الهادين وعلى محاسن المفعول وعلى آله وصحبه المبارعين في الصفات والأعمال. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله العظيم. ممكن هذا كان ضغط الصوت سريع. أستاذ سلطان 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 اور اسی کے ساتھ آپ کے اس علاقہ کے خطیب حضرت مولانا صاحب کرنا ذکر امام سامعین الاحتشام وحاضرین ذوی الکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات بخوبی اس بات سے واقف ہیں کہ آج ہم سب حضرات محترم جناب صادق صاحب کے والد محترم مرحوم کے احسان ثواب کی ایک محفل سجانے کے لیے یہاں شریک ہوئے ہیں، حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کی مہربانی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس کے اندر دائمی اور دوامی زندگی نصیب فرمائے۔ کچھ عرض کرنے سے پہلے ہم رسول اکرم سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھیں گے اور اس کے بعد جو ہے اپنی بات کا آغاز کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، کہ جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو ایک یقین کے ساتھ اور اعتقاد کے ساتھ اور ایک کامل یقین رکھتے ہوئے ہم جو ہے وہ درود پاک پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ایک شعر بھی سن لیں کہ درود آتا ہے لب پر، سلام آتا ہے زباں پہ جب بھی محمد کا نام آتا ہے۔ سردی تو نہیں لگ رہی ہے؟ ٹھیک ہے نا، سارے فٹ ہے نا؟ ذرا بولیں ایک بار سبحان اللہ۔ درود آتا ہے لب پر، سلام آتا ہے زباں پہ جب بھی محمد کا نام آتا ہے۔ اور درود کیوں نہ پڑھے ہم رسول اکرم پر، یہ نام سب کی مصیبت میں کام آتا ہے۔ اب آپ نے مل کر کے درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا، مچل کر تھوڑی سی آواز نکالیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہ پڑھتا ہے درود اپنے رسول پر، اللہ پڑھتا ہے درود اپنے رسول پر، رحمان جو کرتا
کرتا ہوں تم بھی کیا کرو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے یہی پیش نظر رہے میرے یہی پیش نظر رہے میرے یہی رات و دن میں پڑھا کروں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اس کے انداز میں عاشق کے ساتھ پڑھیں اللہم صلی علی جہان کی آبرو میں کہوں غلام ہوں آپ کا میں کہوں غلام ہوں آپ کا وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے اللہم صلی علی سیدنا اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دیکھ بولیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ جیسے آپ کو ٹھنڈے لگ رہے ہیں مجھے بریانی بھی ملے گی سب آپ کو انشاءاللہ ادھر ہی ملے گا بولیں ایک بار سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دیکھ ارے ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ برکت ہزار ساتھ میں لاتی ہے یہ نماز ارے جلوہ خدا کا ساتھ دکھاتی ہے یہ نماز مومن کو اپنے رب سے ملاتی ہے یہ نماز ارے ملنا ہے گر خدا سے مصلی بچھا کے دے نماز نازل کس کے اوپر ہوئی بڑے رحم فرمانے والے نبی کے اوپر کرم فرمانے والے نبی کے اوپر وہ نبی کہ جس کے لین قلب کا عالم یہ ہے جس کی نرم دلی کا عالم یہ ہے کہ وہ طائف کا میدان جہاں آقا کریم کے جسم کو لہو لہان کر دیا گیا جہاں آقا کریم کو پتھر بھی مارے گئے آخر کار میرے آقا ایک جگہ ایک پہاڑی کا سہارا لے کر میرے آقا ایک جگہ بیٹھ گئے آقا کے مبارک جسم سے خون بہ رہا ہے اتنے میں فرشتہ حاضر ہوتا ہے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ہمیں یہ گوارا نہیں ہو رہا ہے ہمیں یہ برداشت نہیں ہو رہا ہے یا رسول اللہ آپ حکم دیں کہ طائف کی دونوں وادیوں کو آپس میں ٹکرا دیا جائے تاکہ بیچ کی ساری وادی نیست و نابود ہو جائے یا پھر آپ حکم عطا فرمائیں کہ اس پوری وادی کو اٹھا کر آسمان پر لے جائیں وہاں سے لے کر کے نیچے کی طرف اس کو چھوڑیں تاکہ اس میں سے کوئی بھی قیامت تک ان کی نسلوں میں سے کوئی باقی نہ رہے لیکن خدا کی قسم میرے نبی کریم
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم دلی کا عالم تو دیکھو. آقا فرماتے ہیں یہ ہولناکی والا منظر دیکھ کر, یہ مصیبتوں والا ایک پس منظر دیکھ کر, او فرشتے تیرا حوصلہ تو ٹوٹ گیا ہوگا, تیری ہمت تو جواب دے دی گئی ہوگی. اے فرشتے تو پریشان ہو گیا ہے, لیکن یاد رکھ محمد کا حوصلہ ابھی ٹوٹا نہیں ہے, محمد کی امید ابھی ختم نہیں ہوئی ہے, محمد کا حوصلہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے, کیونکہ میں سب کے لیے رحمت بن کر کے آیا ہوں. میں آج بھی ان کے لیے دعائے غضب نہیں کر سکتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے اللہ نے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. میں آج بھی ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سارے لوگوں کو دولت ایمان سے سرفراز کر دے, تاکہ یہ سارے دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں, آخرت میں بھی ان کا بیڑا سنورتا ہوا نظر آ جائے. یہ نماز کس کے اوپر نازل ہوئی؟ اس رحمت والے نبی کے اوپر. آج تھوڑا میں نماز کے تعلق سے ہی آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں جو ہے وہ رکھوں گا. بڑے غور کے ساتھ بھی آپ نے سننا ہے, اور دوسری بات خشکی کے ساتھ سننا بھی نہیں ہے, تھوڑی تری کے ساتھ سنا کریں. جب تک عشق والی بات بھی بیچ میں نہ آئے نا تو اچھی سے اچھی بات میں بھی وہ وزن نہیں رہتا ہے. عاشقوں کی طرح آپ سنا کریں. نماز افضل عبادات ہے, اس سے افضل عبادت کوئی نہیں ہے. چاہے روزہ ہو, زکوٰۃ ہو یا پھر حج ہو, سب سے پہلے بات ہم وضو سے کرتے ہیں. جب آپ نماز کی فضیلت کیا ہے وہ آپ پہلے وضو سے دیکھیں. وضو کیا ہے؟ الوضو مفتاح الصلاۃ. وضو نماز کی کنجی ہے. وضو کا عالم دیکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے, آقا کریم فرماتے ہیں من توضأ فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره, کہ جو بندہ اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے اس کی ساری خطائیں اللہ تعالیٰ وضو کرنے کے وقت ہی جھاڑ دیتا ہے. اور صرف اتنا نہیں, حتی تخرج من تحت اظفاره, یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے بھی اگر کوئی گناہ ہو, کوئی خطائیں ہو, وہ چاہے ظاہری ہو یا باطنی ہو, یعنی ظاہری اعتبار سے گندگی ہو وہ بھی, اور باطنی اعتبار سے یعنی ہمارے گناہوں کی بھی اگر گندگی ہو, اللہ صرف اچھے طریقے سے وضو کرنے کی برکت سے اس کی ساری خطاؤں کو دور کر دیتا ہے. بولے نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ کہنے کے بھی بڑے فائدے ہیں, ہمیشہ بتاتا رہتا ہوں, وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بول دیں, اگر پتہ ہے تو بول دیں سبحان اللہ. آپ نہیں بولیں گے تو میں سمجھوں گا جی آپ بھول گئے وہ ساری باتیں, ہے نا. ابھی 10 ہی دن گزرے ہیں, میں بتا کے گیا تھا آپ کو. بولیں ایک بار اور سبحان اللہ. اب دیکھیے سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ناخنوں کے نیچے سے بھی ساری خطائیں جھڑ دیتی ہیں, اب گناہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ تو ایک ظلم, جسے عربی کے اندر یعنی ظلم بمعنی تاریکی ہے نا, یہ ایک گناہ اس طریقے کی چیزیں ہیں. یعنی یہ گندگی ہے, وہ باطنی گندگی ہو چاہے ظاہری ہو, گندگی ہے بہرحال گناہ. جب ہم وضو کرتے ہیں تو پھر ہمارے چہروں سے, چونکہ ہم کوئی معصوم تو ہے نہیں ہے, ہم اتنے نیک تو ہے نہیں ہے کوئی کہ ہمارے کوئی گناہ ہی نہ ہو, اس لیے پانی بڑا بالکل صاف و شفاف ہے سارا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر گناہ چڑھتے ہوں تو پھر جب ہمارے جسم کے ساتھ, ہمارے منہ کے ساتھ پانی لگتا اور لگنے کے بعد ساتھ میں گناہ چڑھتے تو اس پانی کا کلر چینج ہونا چاہیے تھا, پانی بھی الگ ہونا چاہیے تھا, اس کا کلر چینج ہو جائے, اس کا رنگ بدل جائے, ایسا ہونا چاہیے تھا. لیکن ایسا تو کچھ نہیں ہوتا. پانی جیسا ہمارے چہرے پر پڑتا ہے بالکل ویسے کا ویسے گر جاتا ہے. اس کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جسم سے گناہ جھڑتے نہیں ہیں. یہی خیال اور یہی سوچ لے کر کے ایک آدمی جو ہے وہ امام اعظم کی بارگاہ میں پہنچا. امام اعظم کون جانتے ہیں آپ؟ جن کے ہم مقلد ہیں, یعنی ہم جن کی تقلید کرتے ہیں فقہ کے اندر, ہے نا. یہ سارے جو مسائل ہیں نا, آپ کے وضو کرنا کیسے کرنا ہے, نماز کیسے پڑھنی ہے, اس میں رفع یدین ہم نے نہیں کرنا ہے وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے, یہ کس کی تقلید میں ہم کرتے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ, یعنی جن کا نام نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ان کے پاس پہنچا ایک آدمی, کہنے لگا حضور مجھے شک ہے سرکار کی حدیث میں. کہا کیا شک ہے؟ عرض کی شک یہ ہے کہ اگر ہمارے سارے گناہ جو ہے وہ وضو کرنے کی وجہ سے جھڑ جاتے ہیں تو پانی ویسے کا ویسا ہی کیوں گرتا ہے؟ وہ چہرے سے پانی بالکل گندا ہو کر کے کیوں نہیں گرتا ہے؟ ہمارے گناہ بھی ہے, ہم گنہگار بھی ہیں, پھر بھی پانی سارا صاف و شفاف کیوں ہے؟ امام اعظم سمجھ گئے کہ حقیقت میں اسے اب سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے, اسے دکھانے کی ضرورت ہے, اسے بتانے کی ضرورت نہیں, اسے مشاہدہ کرانے کی ضرورت ہے. اب یہ کچھ آنکھوں سے دیکھے گا تب جا کے مانے گا کہ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. امام اعظم نے فرمایا ذرا تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ. آپ نے نظر عنایت اس کے اوپر فرمائی, کرم فرمایا,
جب وہ نگاہ ولی کہتے ہیں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. جب آپ کی نگاہ پڑی نا اتنے میں اذان ہوئی. جیسے ہی ایک آدمی وضو کرنے کے لیے آیا، اب وضو کرنا شروع کیا، امام اعظم نے فرمایا وہ سوال پوچھنے والے ادھر آ جاؤ. سامنے پاس میں بٹھایا، کہا وہ دیکھو جو آدمی وضو کر رہا ہے اس کے چہرے سے مس ہو کر کے جو پانی نیچے گر رہا ہے، بتاؤ اس پانی کا رنگ کیسا ہے؟ دیکھ کر کے چونکہ حجابات سارے اٹھ گئے تھے، سب انکشاف ہو گیا تھا، معاملہ سارا کھل گیا تھا. جو چیز نظر نہیں آ رہی تھی وہ بھی اب نظر آ رہی تھی. جیسے ہی اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، پریشان ہو کے کہتے ہیں حضور اس کے چہرے سے لگ کر کے جو پانی نیچے گر رہا ہے اس پانی کا رنگ تو مجھے کیچڑ کی طرح نظر آ رہا ہے. آپ نے فرمایا تھوڑا اور رک جاؤ. اتنے میں دوسرا آدمی آیا، آ کر کے وضو کرنے میں مصروف ہو گیا. آپ نے فرمایا یہ آدمی جو وضو کر رہا ہے اس کے چہرے سے جو پانی گر رہا ہے اس کا رنگ کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا جی اس کا عرض کرنے لگا حضور اس کا رنگ تو مجھے مٹیالے کلر کا نظر آ رہا ہے. انہوں نے فرمایا اور رکو. اتنے میں تیسرا آدمی آیا، وہ بھی وضو کرنے میں مشغول ہو گیا. جب وہ مصروف وضو ہوا تو آپ نے فرمایا اب دیکھو یہ آدمی جو وضو کر رہا ہے اس کے چہرے سے جو پانی مس ہو کر کے ٹچ ہو کر کے گر رہا ہے اس پانی کا رنگ کیسا ہے؟ دیکھ کر کہتے ہیں اس کا پانی تو صاف و شفاف ہے، یہ پانی بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی گندگی نظر نہیں آ رہی ہے. آپ نے فرمایا ادھر ہو اب میں تمہیں جواب دیتا ہوں. آپ نے تینوں لوگوں کو بلایا. بلانے کے بعد پہلے سے پوچھا کہ تم بتاؤ تمہاری جو ہے وہ تم کون سا گناہ کر کے آئے ہو؟ اب چونکہ آج پوچھنے والا کوئی آج کا مولوی تو نہیں تھا کہ منع کر دیتا جی میں نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے. مجھے پتا تھا سوال کرنے والا کوئی عام آدمی نہیں ہے بلکہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے کہ جن کی شان یہ ہے کہ کتاب و سنت کی راہ دنیا کے ہر مسلمان پہ کر دی روشن. وہ مشعل علم مصطفیٰ ہے امام اعظم ابو حنیفہ. ادھر طریقت کے پیر پیرا، ادھر شریعت کے میر میرا، ادھر شریعت کے محرمہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ. بولا سبحان اللہ. سبحان اللہ. تینوں کو بلایا، پہلے سے سوال کیا آپ یہ بتائیں کہ آپ کون سا گناہ کر کے آئے ہیں؟ ڈر گئے کیونکہ وہ صرف عالم نہیں تھے، صرف ظاہر پر نظر رکھنے والے نہیں باطن پر بھی نظر رکھنے والے تھے. عرض کرنے لگا حضور مجھ سے غلطی سے زنا کا گناہ سرزد ہو گیا ہے. دوسرے کو بلایا، کہا تم یعنی جس کے چہرے سے جو پانی گر رہا تھا جس کا رنگ اس پانی کا مٹیالے کلر کا تھا، فرمایا تم بتاؤ تم نے کون سا گناہ کیا ہے؟ عرض کرنے لگا حضور میں آج جھوٹ بول کے آیا ہوں. تیسرے کو بلایا، کہا تم بتاؤ تم کیا کر کے آئے ہو؟ عرض کرنے لگے حضور بس ایک نماز پڑھتا ہوں تو دوسری کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہوں. اب چونکہ امام اعظم ابو حنیفہ کے اعتبار سے دیکھیں، اب آپ نے فرمایا چونکہ زانی کو دیکھو یہ ایک بڑا گناہ ہے، یہ بدترین گناہ ہے، ایک یعنی جھوٹ کے مقابلے میں بڑا گناہ یہی ہے. تو آپ نے فرمایا اس کے بڑا گناہ تھا تو اس لیے گناہ بھی زیادہ ہوئے. اب گناہ زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کے چہرے سے جو پانی گر رہا تھا اس کا رنگ کیچڑ کی طرح نظر آ رہا تھا. اب چونکہ جھوٹ جو ہے وہ زنا کے تقابلی اعتبار سے دیکھا جائے تو زنا سے کم کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے اس کے چہرے سے جو پانی گر رہا تھا اس کا رنگ مٹیالے کلر کا تھا. اب تیسرا کیونکہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں اس لیے سارے کا سارا پانی صاف و شفاف نظر آ رہا تھا. یعنی یہ دیکھیے یہ معاملہ ہے. حقیقت میں بات یہ ہے کہ ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا جو ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ ہماری آنکھوں کے اوپر پردے لگے ہوئے ہیں، ہم باطنی چیزوں کو دیکھ نہیں پاتے ہیں. اس کے اوپر حجابات پڑے ہوئے ہیں، اس کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں. لیکن یہاں ایک اور بات بھی مجھے یاد آ گئی ہے. وہ حقیقت میں نقطہ یہ ہے یہاں کہ دیکھیے امام اعظم جو اللہ کے رسول نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر نہیں ہے، صحابہ میں بھی ان کا شمار نہیں ہوتا ہے، تابعین میں تب جا کے ہوتا ہے جب وہ بالکل چھوٹے تھے، یعنی جو ہے وہ صحابہ کے اندر بھی شمار نہیں ہوتا. لیکن ایک نگاہ اپنے اوپر جو ہے اس کے فرما دی تو علماء کہتے ہیں اس کی نظروں کے اوپر سے سارے حجابات کو ختم کر دیا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صاحب نظر بنایا اور انہوں نے جس کے اوپر نگاہ ڈالی وہ بھی صاحب نظر ہو گیا. اسے جو نظر نہیں آ رہا تھا وہ بھی نظر آنے لگا. میں کہتا ہوں جب یہ عالم امام اعظم ابو حنیفہ کا ہو سکتا ہے، جب یہ حالت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو سکتی ہے، جب ان کی عظمتوں کا عالم یہ ہے کہ خود کسی کے اوپر نظر ڈالیں تو وہ بھی صاحب نظر ہو جائے، تو خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ آقا کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے سارے اختیار عطا فرمائے ہیں، جن کو اللہ نے مالک و مختار بنا کر کے بھیجا ہے، جن کو اللہ رب العزت نے سارے اختیار آقا کے دست اقدس میں دے کر کے بھیج دیے ہیں. بس پھر شاعر کا وہی شعر مجھے یاد آ جاتا ہے کہ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. یہ صرف وضو کی بات ہے.
अब आओ जरा मैं नमाज के बारे में भी आपको बताऊं। वजू अच्छे से कर लिया, अब आप आएंगे नमाज की तरफ। सुनो जरा, ये भी मैं अपनी तरफ से नहीं, अब आका की हदीस से बात शुरू करते हैं। बुखारी शरीफ की हदीस हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। आप फरमाते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सहाबा अरअयतुमुन नहरा अला बाबी अहदिकुम, क्या तुमने कभी किसी नहर को देखा है कि तुम में से किसी के जो दरवाजे के ऊपर हो, यग़तसिलु फीही कुल्ल यौमिन खम्सन, और उस नहर में वो एक बार नहीं बल्कि दिन में 5 मरतबा नहाता हो। हल यबका अला जसदिही मिन दरनिही शैउन, क्या उसके जिस्म के ऊपर जो मैल कुचैल में से कुछ भी बाकी रहेगा? साहबा किराम ने जो है अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जो आदमी जिसके घर पर नहर हो वो उसमें दिन में एक बार नहीं बल्कि 5 मरतबा एक दिन में नहाता हो, या रसूल अल्लाह, उसके जिस्म पर जर्रा बराबर भी मैल बाकी नहीं रहेगी, किसी किस्म की गंदगी बाकी नहीं रहेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फज़ालिका मिस्लु सलवातिल खम्सी यमहुल्लाहु बिहिन्नल खताया, यही हाल 5 वक्त की नमाजों का है कि जो बंदा एक दिन के अंदर 5 मरतबा नमाज पढ़ता है, जिस तरीके से एक नहर के ऊपर 5 मरतबा गुस्ल करने से उसके ज़ाहिरी जिस्म पर किसी किस्म की गंदगी नहीं रहती है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इसी तरीके से जो बंदा दिन में 5 मरतबा यानी 5 नमाजें अदा करेगा, अल्लाह ताला उसके जिस्म से, वो चाहे ज़ाहिरी हो या बातिनी गुनाह हो, सारे गुनाहों का उसके सर से सफाया फरमा देता है। ये नमाज की शान है, ये नमाज हमें पढ़नी चाहिए, ये फर्ज है, अफजल इबादत है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अगर आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, रमजान का महीना आगे बिल्कुल करीब है, रोजे तो बिल्कुल कायदे से रखते हैं, जबरदस्त अंदाज में रखे जाएंगे, लेकिन याद रखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कम मिन साइमिन लैसा लहुम इल्ला अल-जू' वल अतश, बहुत सारे रोजेदार ऐसे भी हैं कि जिन्हें कोई सवाब नहीं मिलेगा, कोई बरकत रोजे की नहीं मिलेगी, मिलेगा तो क्या मिलेगा? इल्ला अल-जू' वल अतश, अगर मिलेगा तो सिर्फ एक भूख मिलेगी और दूसरी प्यास मिलेगी, इसके अलावा तीसरी चीज उन्हें रोजा रखने से कुछ नहीं मिलेगी। वजह क्या है? रोजा तो रखा, सुबह सादिक से लेकर सहरी हमने खाई, फिर गुरूब आफ्ताब तक हम वहां रहे, हमने सारा कुछ किया, लेकिन मसला क्या हुआ? जब नमाज का वक्त आया हमें नमाज की अहमियत का पता नहीं था, हमने नमाज ही नहीं पढ़ी। जब तरावी पढ़ने का वक्त आया हमने वो भी नहीं पढ़ी, है ना। बातें किसी से की तो गीबत हमने कर ली, उसकी चुगली हमने कर ली, दूसरे झूठ हमने बोल लिए, हमने कहा हम रोजेदार हैं। रोजा सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं है, बल्कि हर चीज से रुकने का नाम रोजा है। आपको गुनाहों, हर किस्म के गुनाह से रुकना पड़ेगा, गीबत से आपको रुकना पड़ेगा, नमाज की पाबंदी आपको करनी पड़ेगी, गुनाहों से आपको बचना पड़ेगा, चुगली करने से बचना आपको पड़ेगा। यानी हर किस्म से जब आप जो है वो बच जाएंगे, जब इन तमाम अक़साम के अजाब से निजात पा करके हर किस्म के गुनाहों को छोड़ करके आप रोजा रखेंगे, फिर उस रोजेदार के लिए, आम रोजेदार के लिए नहीं, वो शुरू में मैंने बता दिया उसको सिर्फ भूख और प्यास ही मिलेगी, तीसरी कुछ नहीं मिलने वाली। लेकिन जिस बंदे ने तरावियां भी पढ़ी, क़ियामुल लैल किया और फिर सौमुन नहार भी किया, यानी दिन का रोजा रखा, रात में जागा भी, नमाज तरावी अदा की, फिर उसकी शान क्या है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं लिस्साइमी फरहतान, रोजेदार के लिए 2 खुशियां हैं। कितनी खुशियां हैं? 2। कौन सा रोजेदार? जो रात में जब अजान हो जाए नमाज ईशा और तरावी के लिए तो जाके बिस्तर पकड़ कर सो जाए, वो रोजेदार नहीं। वो रोजेदार जिसके मुताल्लिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, जो ईमान और एहतिसाब के साथ जो है वो रोजा रखता है, अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। उस रोजेदार की बात चल रही है, आम की नहीं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं लिस्साइमी फरहतान, रोजेदार के लिए 2 खुशियां हैं। आप सुनना चाहते हो वो 2 खुशी कौन सी है? रोजेदार रोजा तो रखेंगे सारे, इसमें कोई शक नहीं है, जबरदस्त अंदाज में रखा जाएगा, क्योंकि साल में एक ही बार आता है ना, इसलिए एक ही महीने के अंदर। ये रोजाना होता तो फिर यही मामूल हो जाता जो नमाज का होता है, और चूंकि 12 महीने में एक बार आता है इसलिए अच्छे से रखना ही पड़ता है ना। 2 खुशियां कौन सी? आका फरमाते हैं उसमें से एक खुशी का ताल्लुक दुनिया के साथ है, दूसरी खुशी का ताल्लुक इस दुनिया के साथ है बल्कि आखिरत के साथ है। फरमाते हैं
फरहतुन इंदल फित्री, पहली खुशी जो दुनिया में उसे हासिल होती है, ये एक ऐसी खुशी है जिसको मैं एक्सप्लेन शायद आपके सामने ना कर पाऊं। ये हर बंदा अपनी विजदानी तौर पर समझ सकता है कि जब इफ्तारी का वक्त करीब आता है, सामने जो है वो मतमूमात और मशरूबात रखे होते हैं, लजीज आइटम्स रखी हुई होती हैं, यानी काफ़ी सारी अकसाम के मेवे रखे होते हैं। उस वक्त जब वो रोज़ा इफ्तार करता है, उस वक्त जो खुशी वो हासिल होती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो खुशी उसे जो हासिल होती है, वो खुशी शायद दुनिया के अंदर किसी और चीज़ में उसे नहीं मिलती है। लेकिन ये उसी के लिए, आप कहेंगे नहीं ये हमें तो शायद ना मिले, दूसरी चीज़ों में ज़्यादा मिलती है। बात वही है, मन साम रमजान ईमान व एहतिसाबन, ईमान और एहतिसाब की शर्त है। जब ये चीज रहेगी ना, फिर इंशाअल्लाह वो खुशी हमें मिलेगी। और उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत इन बंदों के ऊपर फख्र भी फरमाता है फरिश्तों के सामने के फरिश्तों, तुमने तो ये कहा था कि मौला अगर तू बंदे को पैदा करेगा, यस्फिकुद दिमा, ये तो खून बहाएगा, वयफ्सुदु, और ये तो फसाद करने वाला बंदा है, इसको पैदा क्यों कर रहा है। रब फरमाएगा, ओ फरिश्तों ये देखो, इसने मुझे देखा भी नहीं है, मैं है कौन हूँ, मेरी जात के बारे में कुछ पता नहीं, बस मेरे हबीब ने मेरे बारे में बताया तो इन्होंने मान लिया, कुछ और नहीं किया, बस मान लिया है। आज देखो इफ्तारी का वक्त करीब है, 1 मिनट भी पहले कोई खाने के लिए तैयार नहीं है। आका फरमाते हैं उस वक्त जो बंदा इफ्तारी का इंतजार कर रहा होता है, उस वक्त उस बंदे के ऊपर अल्लाह फरिश्तों के सामने रश्क और फख्र फरमा रहा होता है। पहली खुशी इंदल फित्री, फित्र के वक्त, और दूसरी खुशी व फरहतुन इंदल लिक़ाइ रब्बिही, दूसरी वो खुशी जो दुनिया में नहीं मिलेगी। वो हिस्सा अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो आखिरत में मिलेगा। अब हिस्सा कौन सा है? सबसे होल्लाकी वाला मंजर तो आखिरत का होगा। दुनिया में तो हम जैसे है वैसे रह लेंगे, कोई मसला नहीं है, दुनिया में गुर्बत में दिन गुजारे तब भी कोई बात नहीं है। लेकिन मामला असल आखिरत का है। यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, जब लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने सारे लोग खड़े हो जाएंगे, किसी को बैठने की इजाजत नहीं होगी, वहां कोई भी वहां नहीं बैठेगा। लेकिन मोमिन की जहां बात आती है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, सवाल किया गया या रसूल अल्लाह, जब ये सारे लोग खड़े होंगे, एक दिन 50,000 साल का एक दिन होगा, बैठने को भी मौका नहीं मिलेगा, अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा कि कोई बैठ नहीं सकता है। या रसूल अल्लाह, मोमिन उस वक्त क्या करेगा? वो बंदा जिसने अच्छे से रोजा भी रखा है, जिसने नमाजें भी पढ़ी है, जिसने रात में क़ियामुल लैल भी किया, उसका मामला क्या होगा? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, वहुवल मोमिनु अला कुर्सिय्यिन मिन ज़हबिन, वो उस वक्त खड़ा नहीं होगा और किसी आम कुर्सी पर भी नहीं, बल्कि उस मोमिन को अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो उस वक्त सोने की कुर्सी के ऊपर बिठा देगा, सोने की कुर्सी पर। ये मैंने दूसरी खुशी नहीं अभी बताई आपको, ये अलग से एक मोमिन के बारे में बताया है। यानी हकीकत क़यामत की होल्लाकी के बारे में आप उलमा से सुनते हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, फरहतुन इंदा लिक़ाइ रब्बिही, जन्नत के अंदर सबसे बड़ी नेमत कौन सी है? सबसे बड़ी नेमत मछली का गोश्त है तो कुछ और है? सबसे बड़ी नेमत जो है वो जन्नत के अंदर है, वो है रब्बे कदीर का दीदार। जब हम अल्लाह को देखेंगे, अब देखेंगे कैसे ये हमें भी नहीं पता, क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उस वक्त अल्लाह की कोई जिहत नहीं होगी, ना दाएं ना बाएं, आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ नहीं होगा, यानी किसी तरह भी अल्लाह नहीं होगा। वो कैसे देखेंगे वो अल्लाह जाने और अल्लाह का रसूल जाने। बहरहाल हमारा ईमान है कि अगर आका ने फरमाया कि दीदार होगा तो जरूर होगा फिर इंशाअल्लाह। लेकिन किसको होगा? वो बंदा जो रात में सो जाए, जिसको नमाजों की फिक्र ना हो, जिसको बिल्कुल ही जो है वो बिस्तर से ज्यादा लगा हो रहा हो, वो बंदा नहीं, बल्कि किसको हासिल होगा? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिस बंदे ने अच्छे से रोजा रख लिया, फिर नमाजें भी पढ़ी, गुनाहों से भी बचा, उसके लिए दूसरी खुशी ये है कि जब हर बंदा खड़ा होगा, परेशान हाल होगा, आखिर मुसीबतों के अंदर जो है वो जकड़ा होगा, परेशान हाल होगा, मुसीबत ज़दा होगा, गम ज़दा होगा, अफसरदा होगा, उस वक्त अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब उस परेशानी के आलम में वो बंदा जिसने अच्छे से रोजा रखा होगा, जब वो भी उस परेशानी के आलम में होगा, अल्लाह से उसकी परेशानी देखी नहीं जाएगी। उस वक्त अल्लाह ताला उस अपने साइम को, यानी उस रोजेदार बंदे को अपना दीदार अता फरमा करके उसको खुश फरमा देगा। ये दो खुशियां किसको मिलेंगी? रोजेदार को। लेकिन रोजेदार याद रखें, कैसा रोजा? सिर्फ रोजा नहीं, खाने पीने जिमा से रुकने का नाम रोजा नहीं है। हर किस्म के गुनाहों से आपको बचना होगा। गुनाहों से बचने के लिए शर्त यह है कि सबसे पहले नमाज का एहतमाम करें। आज लोग कहते हैं जी कामयाब होगा, मैं कहूँ कोई कामयाब नहीं हो रहा है।
बड़े बड़े महल्लात के अंदर रहना ये कोई कामयाबी की दलील नहीं होती है। नरम नरम बिस्तरों के ऊपर सो जाना ये कामयाबी की दलील नहीं। बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर और रेंज रोवर जैसी गाड़ी रख लेना और प्राइवेट जेट रख लेना ये कोई कामयाबी की दलील नहीं है। बल्कि बंदा जितना भी अमीर हो जाए, मैं कहता हूं वो कामयाब नहीं हो सकता। कामयाब वो है, वो चाहे गरीब ही क्यों ना हो, उसे एक वक्त का खाना भी मैसर क्यों ना आए, चाहे रात में खा ले और सुबह का पता ना हो, लेकिन फिर भी जो बंदा इस हालत में जाकर रब की बारगाह में सजदा रेज हो जाता है, अल्लाह ताला फरमाता है कामयाबी मेरे ऐसे बंदे के लिए रखी है, किसी और के लिए कामयाबी नहीं है। अगर बादशाहत कामयाबी की दलील होती तो याद रखें नमरूद सबसे बड़ा कामयाब होना चाहिए था। अगर नरम नरम बिस्तरों पर सोना कामयाबी की दलील होती तो उबई बिन खल्फ सबसे बड़ा जो है वो कामयाब होना चाहिए था। अगर बड़े बड़े महल्लात के अंदर रहना और बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर सफर करना और बड़े ये क्वांटिटी के लिहाज से बहुत ज्यादा खजाने अपने पास जमा कर लेना, अगर ये कामयाबी की दलील होती तो कारून से बड़ा कामयाब कोई ना होता। लेकिन आप सब जानते हैं इनमें से हर एक आदमी जो है वो अल्लाह की बारगाह में जलील और रुस्वा होकर के मरा है। ना दुनिया वालों की नजर में इसका कोई मकाम है, ना अल्लाह की नजर में इसकी कोई हैसियत है, बल्कि ये सारे के सारे जहन्नमी और ईंधन बन गए हैं। ऐसा है या नहीं है? कारून के बारे में कोई कहता है कि वो जन्नती है, कोई कहेगा। नमरूद के बारे में कोई कहेगा। अब आप में से एक सवाल मेरा ये है, अल्लाह ने करे कि ऐसा हो, लेकिन मैं कहूं कि कोई ऐसा आदमी है जो इस बात के लिए राजी हो जाए कि क़यामत के अंदर उसका हशर जो है वो कारून के साथ हो, उसकी जो नामा अमाल की गिनती शुरू हो, जब उसके गुनाहों के बारे में जब वो बात उसकी इब्तिदा हो जाए तो उस वक्त उसका हशर जो है वो फिरौन के साथ हो, कोई तैयार होगा? या नमरूद के साथ होने के लिए कोई तैयार है? नहीं है। लेकिन याद रखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मल्लम युहाफिज सलाता, जिस बंदे ने नमाज की हिफाजत ना की, लम तकुन लहू नूरन, नमाज उसके लिए नूर भी नहीं बनेगी, वला बुरहानन, और ना ही दलील बनेगी, वला निजातम मिनन नार, और ना ही जहन्नम से आजादी का कोई जरिया बनेगी। अब अल्लाह के रसूल आगे क्या फरमाते हैं कि जिस बंदे ने दुनिया के अंदर नमाज नहीं पढ़ी, फकाना यौमल क़ियामती मा कारूना व हामाना व उबई इब्न खल्फिन, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिस बंदे ने दुनिया के अंदर नमाज ना पढ़ी उसका हश्र और नशर हारून, वो कारून और नमरूद, फिरौन और उबई बिन खल्फ के जैसे बड़े बड़े काफिरों के साथ उसका हश्र होगा। कोई तैयार है इस बात के लिए? कोई भी तैयार नहीं होगा। लेकिन याद रखें जब आप नमाज पढ़ेंगे तो फिर इंशाअल्लाह, मेरा ईमान भी ये कहता है, हमारा चूंकि एतकाद इसी बात के ऊपर हमारा डिपेंड है, हम ये मानते हैं, यकीन कामिल ये है कि जो बंदा नमाज पढ़ेगा अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ अता फरमा देगा। आपने इस रमजान की इज्जत करनी है, रमजान का एहतराम करना है। याद रखें अल्लाह के रसूल फरमाते हैं फवैलुल लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम युराऊन, रियाकारी के साथ भी नमाज नहीं पढ़ी है, दिल के साथ आपने नमाज पढ़नी है। अल्लाह ताला आपकी नमाजों को भी कबूल फरमाएगा, आपके गुनाहों को भी बख्श देगा, आपकी नेकियों में इजाफा होगा। ये रमजान सिर्फ एक महीने का मेहमान बन के आ रहा है, आपने इस रमजान को राजी करने की कोशिश करनी है। इस रमजान को जो है वो इसके अंदर इबादत करनी है, रियाज़त करनी है, रातों को जागना है, क़ियामुल लैल करना है। उसके अंदर जब आप क़ियामुल लैल करेंगे अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आपसे वो रब राजी हो जाएगा। जब रब राजी हो जाएगा तो दुनिया में भी हमारा बेड़ा पार है और आखिरत में भी हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। आखिर में 2 मिनट फिर मिलूंगा, क्योंकि ये जनाब किबला ने जो है वो एक सवाल एक छोटा सा किया था। वो असल में कि कुछ लोगों का ये कहना है कि नमाज जब हम पढ़ते हैं तो उसमें सूरह फातिहा यानी इमाम जब क़िराअत बिल जहर करता है तो तब तो हम सुनते हैं, कोई मसला नहीं है, है ना, वह हम सुनते हैं तो खामोशी से सुन लेंगे, कोई बात नहीं बनेगी। लेकिन जब यानी जोहर या असर की नमाज को आप देखेंगे तो इमाम बिस्सिर क़िराअत करता है, तो बिस्सिर करता है तो फिर क्या होता है, तो फिर हमें भी अलग से पीछे से पढ़नी चाहिए सूरह फातिहा, क्योंकि वो तो खामोशी से पढ़ रहे हैं, हम तो सुन भी नहीं रहे हैं। तो ये बात आप याद रखें, ये जब कुरान बुलंद आवाज से पढ़ा जाए तब सुनना ये जो है ये फर्ज होता है। अगर बिस्सिर यानी वो ऐसा नहीं, जो फजर और मगरिब और ईशा की जो नमाज है उसमें जब वो कुरान पढ़ा है तो उसके पढ़ने की वजह से ऐसा नहीं कि वो जोर से पढ़ रहा है इसलिए हमें पढ़ने का हुक्म नहीं है, वो चाहे धीरे पढ़े या फिर जोर से पढ़े। हमने चूंकि शवाफे के नजदीक तो पढ़ी जाती है सूरह फातिहा, लेकिन जो इमाम आजम जिनकी बात मैंने पहले आपके सामने की थी हजरत नुमान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हम उनके मुकल्लिद हैं। तो आपने जो इस्तिशहाद किया है इस बात का वो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से किया है कि किराअतुल इमामी लहू किराअतुन,
کہ امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے۔ اب قرات کا مطلب یہ نہیں کہ بالجہری پڑھا جائے تو وہی قرات ہوگی، اگر بالسر یعنی آہستہ بھی پڑھیں گے تو وہ قرات ہی ہوگی۔ تو اب اگر آقا نے فرمایا کہ امام کا پڑھنا گویا مقتدی ہی کا پڑھنا ہے، تو جب امام نے پڑھا وہ چاہے بالجہر پڑھا یا بالسر پڑھا، اس نے پڑھ لیا، گویا جیسا اس نے پڑھا وہ ہم نے بھی پڑھ ہی لیا ہے۔ تو یہ جو استشہاد کیا ہے یہ سرکار کی اس حدیث سے ہے کہ قراءۃ الامام لہ قراءۃ۔ اللہ تعالی ہمیں احادیث نبوی کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔